योगे योगे तवस्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये सखाय इन्द्रमूतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि यज्ञिरे छन्दांसि यज्ञिरे तस्मादजायत तस्मादजायत ॐ यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ रक्षक ॐ सर्वरक्षक ॐ सदा रक्षक सर्वदा रक्षक सत्यरक्षक नित्यरक्षक सर्वत्र रक्षक ॐ सर्वतः रक्षक सर्वधा रक्षक सर्वथा रक्षक शाश्वत रक्षक परमरक्षक जगद्रक्षक विश्वरक्षक ॐ शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत्पिता जगन्माता जगदांबा जगज्जननी ओम जगतपति विश्वपति चित्तपति वाक्पति चक्षुष्पति आपति परापति शुभस्पति व्रतपति वास्तोष्पति तपस्पति दीक्षापति प्रजापति सर्वभूतपति ओम
शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता, शाश्वत बंधु, शाश्वत मित्र, शाश्वत सखा, सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा, विश्वबंधु विश्वामित्र विश्वसखा, परम बंधु परम मित्र परम सखा, प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा। ओम शाश्वत गुरु, गुरूणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सनातन गुरु सत्य गुरु नित्य गुरु सर्व गुरु विश्व गुरु। ओम शाश्वत आचार्य परमाचार्य प्रथमाचार्य सत्य नित्य आचार्य सर्वाचार्य। ओम शाश्वत स्वामी सत्य नित्य स्वामी सर्वस्वामी, शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा। ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट। ओम शाश्वत न्यायाधीशा आर्यमा। ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा। ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा जगदीश्वरा विश्वेश्वरा। ओम ईशा परेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापका विश्वव्यापका। ओम सर्वशक्तिमन् सर्वस्वामिन् निराकारा निर्विकारा। ओम न्यायकारिन् दयालु अजरा अमरा अभय अनुपमा। ओम नित्य पवित्रा परम पवित्रा सदा पवित्रा। ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता। ओम प्रभो ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभु ओम परिभू ओम अभिभू ओम शंभवा मयो भव प्रभव विभव सुभव उद्भव। ओम सर्वानुभू विश्वानुभू। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवः स्वः। प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात् प्रिया प्राणस्य प्राण प्राणाधार प्राणेश्वर प्राणपति जीवनेश्वर जीवनाधार जीवनपति। ओम जन्मदाता। ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराशा निवारक। ओम सतचित अनंत आनंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायक। ओम आत्मदा बलदा जनदा सर्वदा सदा द्रविणोदा धनदा स्वस्तिदा विश्वदा आयुर्दा मोक्षदा। ओम 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 ओम। ఓముకు వందనాలు ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు। సర్వేభ్యో నమో నమః ప్రణవః ప్రణామः। ఓం
ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ఆత్మీయ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, దివ్య బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షులారా, సుమనార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, సర్వాత్మ, విశ్వాత్మ, పరమాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, కలుపుకోండి, బాగా కలుపుకోవాలి, కూడుకోవాలి, యోగం చేయాలి. ప్రకృష్టంగా యోగం, మేళనం, సమ్మేళనం, కలవడం, ప్రయోగం, ప్రకృష్టమైన ప్రకర్షేణ కలవడం, మంచి గుణాలతో కలవాలి, మంచి ఆచారాలతో కలవాలి, మంచి వారితో కలవాలి. అలాగే వధువు మంచి వరుణ్తో కలవాలి, మంచి భర్తను చూసుకోవాలి. మంచి కలవడం అవసరం ఉంది. ప్రయోగం చేసుకోవాలి. ప్రయోగం ప్రకృష్టంగా యోగం, ప్రయోగం ప్రకృష్టంగా ఆరంభం, మంచి ఆరంభం ఉండాలి. ఆరంభ ప్రారంభ, రంభ అంటేనే పురుషార్థం. మంచి ప్రయత్నం చేయాలి కలవడానికి, కూడుకోవాలి, కలుపుకోవాలి, కలిసి ఉండాలి. జీవాత్మ పరమాత్మతో కలవాలి. ఈ కలవడాలు, ఈ కూడికలు, కలుపుకోవడాలు, ఈ యోగాలు, సంయోగాలు, ప్రయోగాలు పరమాత్మతో కలవడానికి, అది యోగమే. యోగం కోసమే ప్రయోగం. ఈ సంయోగాలు, వియోగాలు కూడా ఉంటాయి. ప్రపంచంతో విడిపోవాలి, ఈ జనన మరణ చక్ర భ్రమణంతో విడిపోవాలి. వియోగం, విగత యోగం, ప్రయోగం, సంయోగం, చివరికి పరమాత్మతో కలవడానికి, పరమాత్మతో ఉండడానికి, పరమాత్మతో కూడడానికి, మంచి ఆచారాలైన, మంచి అలవాట్లైన, మంచి గుణాలైన, మంచి గుణకర్మ స్వభావాలైన, మంచి వారితోనైనా, మంచి వస్తువులతో, మంచి మాటలతో, మంచి ఉచ్చారణతో, మంచి భావాలతో కలవాలి, కలుపుకోవాలి. మంచి భావాలు ఉన్న వారిని కలుపుకోవాలి. మంచి గురువులతో, మంచి విద్వాంసులతో, ఆచార్యులతో కలిసి ఉండాలి, కూడుకుని ఉండాలి. పరమాత్మతో కలవడానికి యోగం కొరకు ఇక్కడ సంయోగం అవసరం. అందుకొరకే జీవాత్మ పరమాత్మ ఈ శరీరంతో, ఇంద్రియాలతో, మనస్సుతో, బుద్ధితో కలపడం జరిగింది, సంయోగం చేయడం జరిగింది. ఈ శరీరం ప్రాకృతికం, ఈ ప్రపంచంతో కలవడం అవసరం. ప్రకృతితో కలవడమే సంయోగం. అది వియోగం కొరకే, విడిపోవడం కొరకే సంయోగం. ఈ వియోగం పరమాత్మతో యోగం కొరకే. భర్తతో కలిసి సంతానం కన్నప్పటికీ కూడా అది కూడా యోగం కొరకే, పరమాత్మతో కలవడం కొరకే.
సుఖాలు అనుభవిస్తూ పరమ సుఖం కొరకే ఈ చిన్న చిన్న అల్ప స్వల్ప సుఖాలు, తాత్కాలిక క్షణిక సుఖాలు కూడా శాశ్వత సుఖం కూడా. సుఖాలతో కలవాలి, సుఖ సాధనతో. ఎప్పుడైతే సుఖం కావాలనుకుంటామో సుఖాలతో కూడుకుని ఉండాలి జీవనం. దుఃఖాలతో కాదు. దుఃఖాలతో వియోగం, సుఖాలతో సంయోగం. దానికి ప్రయోగం అవసరం. ప్రకృష్టంగా ప్రకర్షంగా యోగం జరగాలి. దానికి ఉపయోగం అవసరం. ఉపయోగించుకోవడం రావాలి. ఉపయోగం, వినియోగించుకోవడం రావాలి. దగ్గరుండి కలవడం ఉపయోగం. ఎక్కడ ఉండి కాదు, దగ్గరుండి ఉపయోగించుకోవడం. సమీపే, సమీపం నుండి కలవడం, అది ఉపయోగం. వినియోగం, ఎక్కడైనా వినియోగించవచ్చు. వాడుకోవడం, అందరం కూడా వినియోగదారులని. వినియోగించుకోవడం కొరకే. పరమాత్మతో యోగం కొరకు. యోగం సమాధి, సమ్యక్, అన్ని వైపు నుంచి అంతా, స్థిరం, పాతుకొని ఉండడం. పరమాత్మతో పాతుకొని ఉండాలి. పరమాత్మతో స్థిరం కావడం కొరకే ఇంత ప్రయత్నం, ఇంత పురుషార్థం, ఇన్ని జన్మలు, అనేక జన్మలలో సాధన, ఎన్నెన్నో జన్మలలో చేసినటువంటి సాధన. ఆ ఫలమే ఈ మానవ దేహం. ఇప్పుడు మానవ దేహంతో కూడుకొని ఉన్నాం. ఇక్కడ సంయోగం జరిగింది, తప్పకుండా వియోగం జరుగుతుంది. పరమాత్మ ఇచ్చినటువంటి ఈ సాధనాలను, వనరులను, సౌకర్యాలను, ఈ సదుపాయాలను, ఈ పదార్థాలను, వీటన్నిటిని సరిగా వినియోగించుకున్నప్పుడే, ఉపయోగించుకున్నప్పుడే సరైన పద్ధతిలో, సరైన విధానంలో, క్రమంలో, ఆ విధానం, క్రమం అర్థం కావాలంటే సరైన గురువులు, సద్గురువులు అవసరం. సరైనటువంటి మార్గదర్శనం, సరైనటువంటి పరామర్శ, సలహాలు అవసరం. ఒక్కోసారి నడిపించేవాడు కూడా కావాలి. కేవలం చెప్పేవాడు మాత్రమే కాదు, దారి చూపేవాడు మాత్రమే కాదు, మనతో వెంట నడిపించేవాడు, నాయకుడు కూడా కావాలి. నేత ముందుండి నడిపించేవాడు, నాయకుడు ముందు నడిచి తీసుకెళ్ళేవాడు కావాలి. అటువైపు గమ్యాన్ని చేర్చేవాడు కూడా కావాలి. అందులో ముఖ్యంగా భార్యను భర్త, భర్తను భార్య ఒకరికొకరు నేతలు కావాలి, నడిపించేవారు కావాలి. మంచి భర్తని ఎన్నుకోవాలి సంయోగం కొరకు. ఆ భర్త బ్రహ్మచారి అయినటువంటి భర్త యొక్క తండ్రి బ్రహ్మచారి అయి ఉండాలి. వరుని తండ్రి బ్రహ్మచారి అయి ఉండాలి, మంచి బ్రహ్మచారి అయి ఉండాలి, విద్వాంసులై ఉండాలి, ఆరోగ్య విద్య తెలిసిన వాడై ఉండాలి. వాళ్ళ తల్లి ఆహార విద్య, ఆరోగ్య విద్య తెలిసినటువంటి తల్లి అయి ఉండాలి. అటువంటి వరుణ్ణి ఎంపిక చేసుకోవాలి. వధువు సంయోగం కొరకు, కలవడం కొరకు, మంచి సంతానాన్ని కలవడం కొరకు, ఇవరికి మోక్షం కొరకే ఆ సంతానం కూడా. ఏమి చేసినా, ఏది చేసినా, అది బ్రహ్మచర్యమైన, గృహస్థమైన, వానప్రస్థమైన, సన్యాసమైన, ఏ ఆశ్రమైనా, ఏ వర్ణమైనా, శూద్రుడైనా, వైశ్యుడైనా, క్షత్రుడైనా, బ్రాహ్మణుడైనా, చివరికి పరమాత్మతో యోగం కొరకే. అన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా మనకు వినియోగం, ఉపయోగం, సద్వినియోగం, సదుపయోగం చేసుకోవడం రావడం లేదు. అన్నీ ఉంటున్నాయి, అన్నీ వింటున్నాం, ఎన్నో తెలుసుకుంటూనే ఉన్నాం, ఎన్నో పదార్థాలను సేకరించుకున్నాం, సంపాదించుకున్నాం, ఎన్నో సాధనాలు ఉన్నాయి. వినియోగం రావడం లేదు.
ఇలా వాడుకోవడం తెలియడం లేదు. పరమాత్మ తెలియజేస్తున్నారు సందేశాల ద్వారా, ఉపదేశాల ద్వారా, వేదంలో, వేదం ద్వారా, ప్రకృతిలో, ఎన్నో ప్రాణుల ద్వారా, పదార్థాల ద్వారా, వస్తువుల ద్వారా ఎలా వాడుకోవాలో, ఎలా వినియోగించుకోవాలో, ఏం చేయాలో పక్షులను చూసి, పశువులను చూసి, వృక్షాలను చూసి, పంచమహాభూతాలను చూసి, ఈ ప్రకృతిని గమనిస్తే, ఈ ప్రపంచాన్ని గమనిస్తే, చీమలను, దోమలను కూడా చూసి నేర్చుకోవచ్చు. అన్ని కలవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. వాటి జాతిని పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి, కలిసి ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. అన్ని ప్రాణులు కలిసి ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి. మనిషి తప్ప, మానవుడు తప్ప, మనం తప్ప. సంయోగం, వినియోగం, ఉపయోగం, సద్వినియోగం, సదుపయోగం చేసుకోవడం రావడం లేదు మనకు. మనకంటే ఆ ప్రాణులే నయం, ఆ పశువులే నయం, ఆ పక్షులే నయం, ఆ కీటకాలే నయం. వినియోగించుకుంటున్నాయి, సదుపాయం చేసుకుంటున్నాయి, హాయిగా ఉంటున్నాయి, ప్రశాంతంగా ఉంటున్నాయి. ఏ ఆందోళన లేకుండా, ఏ అశాంతి లేకుండా, ఏ ఒత్తిడి లేకుండా, ఏ రోగాలు లేకుండా ప్రశాంతంగా జీవించగలుగుతున్నాయి. ఏ అసంతృప్తి లేకుండా, ఏ నిరాశ లేదు. అందుకే వేదాధ్యయనం చేయడం అవసరం. మంచి గురువుల సలహాలతో, పరామర్శతో, మార్గదర్శనంలో జీవించడం అవసరం. మన జీవన చర్య, దినచర్య, రాత్రి చర్య, ఋతుచర్య సరిగా ఉండాలి. జీవన విధానం మార్చుకోవడం అవసరం ఉంది. పరమాత్మ సందేశాలతో కలవడం అవసరం ఉంది. వేదంతో కలవండి, ఋషులతో కలవండి, మంచి ఆచారాలతో, మంచి భావాలతో కలవండి. పరమాత్మ యొక్క సందేశం ఇది. ఎలా కలవాలో, ఎలా ఎవరెవరితో ఎలా ఉండాలో చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ మంత్రాలలో. యజుర్వేదంలో 11వ అధ్యాయంలో 66వ మంత్రం నుండి 70వ మంత్రం వరకు. యజుర్వేద భాష్యే ఏకాదశోధ్యాయే షష్ఠితమ మంత్రం. ఈ మంత్రం నుండి ఓం ఆకూతిమగ్నిం ప్రయుజం, ప్రయుజం అంటే ప్రయోగం. ఆకూతిం అగ్నిం ప్రయుజం స్వాహా, మనోమేధామగ్నిం ప్రయుజం స్వాహా, చిత్తం విజ్ఞాతమగ్నిం ప్రయుజం స్వాహా, వాచో విధృతిమగ్నిం ప్రయుజం స్వాహా, ప్రజాపతయే మనవే స్వాహాగ్నయే వైశ్వానరాయ స్వాహా. ఈ మంత్రం ఋషి విశ్వామిత్ర ఋషి, ఆకూతి వ్యత్యాస విశ్వామిత్ర ఋషి, అగ్నాదయో మంత్రోక్త దేవత. ఇందులో అగ్ని శబ్దాలు ఉన్నాయి, మనస్సు, రకరకాల శబ్దాలు ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా దేవతలు ఉన్నారు. మంత్రోక్త దేవత. ఈ మంత్రం ఉపదేశం పునస్తే స్త్రీ పురుషా కిం కుర్యు ఇత్యాహ, కిం కుర్యురిత్యాహ. పునః మళ్ళీ తే స్త్రీ పురుషులు అంటే భార్యాభర్తలు, స్త్రీ పురుషులు, కిం కురు ఏం చేయాలి అనే విషయంలో ఉపదేశం. మంత్రంలో శబ్దాలు పదచ్ఛేదం అంటే సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత పదాలు. ఆకూతిమితి ఆకూతిం, అగ్నిం ప్రయుజమితి ప్రయుజం స్వాహ, మనః మేధాం అగ్నిం ప్రయుజమితి ప్రయుజం స్వాహ, చిత్తం విజ్ఞాతమితి విజ్ఞాతం అగ్నిం ప్రయుజమితి ప్రయుజం స్వాహ, వాచః విధృతిమితి విధృతిం అగ్నిం ప్రయుజమితి ప్రయుజం స్వాహా, ప్రజాపతయ ఇది ప్రజాపతయే మనవే
స్వాహ, అగ్నయే వైశ్వానరాయ స్వాహ. ఈ శబ్దాలు. తర్వాత 67వ మంత్రం. ఓం విశ్వో దేవస్య నేతుర్మర్తో ఊరీత సఖ్యం. నేతు మర్త. విశ్వ దేవస్య నేతుర్మర్తో. విశ్వో దేవస్య నేతుర్మర్తో ఊరీత సఖ్యం. విశ్వో రాయ విశుద్ధ్యతి ద్యుమ్నం వ్రణీత. వ్రణీత పుష్యతే స్వాహ. మంత్రం ఋషి విశ్వోదేవస్య ఇత్యస్య ఆత్రేయ ఋషి. దేవత సవితా దేవత. మంత్రముల ఉపదేశం. పునః గృహస్థై కిం కార్యం ఇత్యాహ. మళ్ళీ గృహస్థుల ద్వారా ఏం చేయాలి, ఏం పని చేయాలి, ఏ కార్యం చేయాలి. కిం కార్యం, గృహస్థులు ఏం చేయాలి అంటే గృహస్థుల ద్వారా ఏం చేయబడాలి. కిం కార్యం, ఏం చేయబడాలి అంటే ఏం చేయాలి గృహస్థులు. ఈ మంత్రంలో శబ్దాలు పదచ్ఛేదం, సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత పదాలు. విశ్వ దేవస్య నేతు మర్త ఊరీత సఖ్యం. విశ్వ రాయే ఇషుధ్యతి ద్యుమ్నం వ్రణీత పుష్యసే స్వాహ. ఇవి శబ్దాలు. 68వ మంత్రం. ఓం మా సు భిత్థా మా సు రిషోంబ ధృష్ణు. ధృష్ణు వీరయస్వ సు అగ్నిశ్చేదం కరిష్యథః. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి మా సు ఇత్యస్య ఆత్రేయ ఋషి. దేవత అంబా దేవత అంటే అమ్మ. అంబ అంటే అమ్మ. ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం. పునర్మాతాపితరౌ ప్రతి పుత్రాదయః కిం కిం బ్రూయుః ఇత్యాహ. బ్రూయుః ఇతి ఆహ. పునర్మాతాపితరౌ ప్రతి, మాతాపితల పట్ల పుత్రులు మొదలగు వారు ఏమేమి చెప్పాలి అనే విషయంలో ఉపదేశం. ఈ మంత్రంలో శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత మా సు భిత్థా మా సు రిషః అంబ ధృష్ణు వీరయస్వ సు అగ్ని చ ఇదం కరిష్యథః. ఈ శబ్దాలు. 69వ మంత్రం. ఓం దంగ్ హ్స్వ దేవి పృథివీ స్వస్తయా ఆసురీ మాయా స్వధయా కృతాసి జుష్టం దేవేభ్య ఇదమస్తు హవ్యమరిష్టా తం ఉదిహి యజ్ఞే అస్మిన్. ఇది మంత్రం ఋషి ఆత్రేయ ఋషి. ధృంగహస్వ ఇత్యస్య ఆత్రేయ ఋషి. దేవత అంబ. ఇక్కడ కూడా అమ్మ గురించే ఉంది. పునః పతి స్వపత్నీం ప్రతి కిం కిం వదేదిత్యాహ. పతి స్వపత్ని ప్రతి అంటే స్వభార్య స్వపత్ని పట్ల ఎటువంటి ఏం చెప్పాలి అనే విషయంలో ఏ విషయాలు చెప్పాలి. మంత్రం శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత దృంహస్వ దేవి పృథివీ స్వస్తయే ఆసురీ మాయా స్వధయా కృత అసి జుష్టం దేవేభ్యః ఇదం అస్తు హవ్యం అరిష్టా త్వం ఉత్ ఇహి యజ్ఞే అస్మిన్. ఈ శబ్దాలు. 70వ మంత్రం. ఓం ద్రవన్నః సర్పిరాసుతిః ప్రత్నో హోతా వరేణ్యః సహసస్పుత్రో అద్భుతః. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి ద్రవన్న ఇత్యస్య సోమహుతి ఋషి. సోమ ఆహుతి ఋషి అగ్నిర్దేవత. మంత్రం ఉపదేశం. పునః స భర్తారం ప్రతి కథం సంవాదేత.
ఇత్యాహ అంటే భర్త పట్ల తన భర్త పట్ల ఎటువంటి విధమైనటువంటి సంవాదం చేయాలి అంటే ఏం చెప్పాలి అనే విషయమే. అంటే భార్య భర్త పట్ల ఏమేమి చెప్పాలి, ఎటువంటి మార్గదర్శనం చేయాలి, ఎటువంటి సలహాలు ఇవ్వాలి, ఏ విషయాలు చెప్పాలి, ఏ విషయాలు చెప్పకూడదు, ఎలా ఉండాలనే విషయంలో ఉపదేశాలు. ఈ మంత్రంలో పదచ్చిన తర్వాత శబ్దాలు ద్రవన్న ఇది దృ అన్న. ద్రవన్న అంటే దృ అన్న, ధ్రువన్న. सर्पि आसुतिरिति सर्पि आसुतिः रत्नः होता वरेण्यः सहसः పుత్రః అద్భుతః. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం ఆకూతిమగ్నిం ప్రయుజం స్వాహా మనో మేధామగ్నిం ప్రయుజం స్వాహా చిత్తం విజ్ఞానమగ్నిం ప్రయుజం స్వాహా వాచో విధృతిమగ్నిం ప్రయుజం స్వాహా ప్రజాపతయే మనవే స్వాహాగ్నయే వైశ్వానరాయ స్వాహా. ఓం విశ్వో దేవస్య నేతుర్మర్తో పురీత సఖ్యం విశ్వో రాయ ఇషుధ్యతి ద్యుమ్నం వృణీత పుష్యసే స్వాహా. ఓం మాసుభిత్థా మాసురిషోంబధృష్ణువీరయస్వసు అగ్నిశ్చేదం కరిష్యథః. ఓం ద్రహస్వదేవి పృథివీ స్వస్తయ ఆసురీమాయా స్వధయా కృతాసి జుష్టం దేవేభ్య ఇదమస్తు హవ్యమరిష్టాత్వముదిః యజ్ఞే అస్మిన్. ఓం ద్వ్యన్నః సర్పిరాసుతిః ప్రత్నో తావరేణ్యః సహసస్పుత్రో అద్భుతః. ఓం నమస్తే గురుజీ. మంత్రం 20 విషయాలు గమనిస్తే ప్రయోజనం ప్రకృష్టంగా, ప్రకర్షణ, వినక్తి అంటే జోడించుకోవడం, కలుపుకోవడం, కూడుకోవడం అని అర్థం వస్తుంది. ఆకూతిం అగ్నిం ప్రయోజం. ఈ మంత్రం 66 మంత్రంలో శబ్దాలు. ఆకూతిం అంటే ఉత్సాహకారికాం క్రియం, ఉత్సాహాన్నిచ్చే క్రియ. ఉత్సాహకారికాం క్రియం ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చేటువంటి క్రియను. అగ్నిం ప్రసిద్ధం పావకం, ప్రసిద్ధమైనటువంటి పావకం అంటే పవిత్రం చేసే అగ్ని. ప్రయోజం ఏదైతే అన్నిటినీ కలుపుకోవడం, ప్రకర్షంగా పూర్తిగా ప్రకృష్టంగా కలుపుకోవడం జరుగుతుందో దాన్ని ప్రయోజం. స్వాహ క్రియయ సత్యమైనటువంటి క్రియ ద్వారా. స్వాహ ఎన్నోసార్లు స్వాహ శబ్దం వచ్చింది, ఎన్నో అర్థాలతో. సామాన్యంగా ఎక్కువ మటుకు ఇదే అర్థం, సత్యమైనటువంటి క్రియ ద్వారా లేదా సత్య వాచ, ఈ అర్థాలు ఎక్కువ వస్తాయి స్వాహ శబ్దం అంటే. సత్యమైనటువంటి వాక్కు ద్వారా, వచనాల ద్వారా, సత్యమైన క్రియల ద్వారా. స్వాహ క్రియలు మాటలు కాదు, స్వాహ అంటే మాట మాత్రమే కాదు, క్రియ కూడా. స్వాహ సత్యయ క్రియయా. మనః ఇచ్ఛా సాధనం. మనసు అంటే ఏంటి? ఇచ్ఛా సాధనం. దేనితో మనం కోరుతామో, ఇచ్చగిస్తామో, ఇష్టపడతామో దాని పేరు ఇచ్ఛా సాధనం. మనః. మేధాం ప్రజ్ఞాం. మేధ అంటే ప్రజ్ఞ, ప్రకృష్ట జ్ఞానం. మేధను. అగ్నిం విద్యుతం. ఇక్కడ అగ్ని అంటే విద్యుతం తీసుకున్నారు, విద్యుతం. ప్రయోజం మళ్ళీ ప్రయోజం. స్వాహ సత్య వాచ, ఇక్కడ సత్యవాక్కు ద్వారా.
చిత్తం, అక్కడ ఇంతకుముందు మనస్సు, ఇక్కడ చిత్తం. చేతతి ఏన తత్, దేని ద్వారా చైతన్యపరచడం జరుగుతుందో అది చిత్తం. చేతతి, చైతన్యం చేస్తుంది, దీని ద్వారా చేస్తుంది, దాని పేరు చిత్తం. విజ్ఞాతం తెలియబడినటువంటి, విశేషంగా తెలియబడినది విజ్ఞాతం. అగ్నిమివ, భాస్వరం, అగ్నిలాగా దీప్తినిచ్చేది. భా అంటే భాస్వరం. భాస్వరం అంటే దీప్తి, వెలుగు, కాంతినిచ్చేది. ప్రయోజం వ్యవహారేషు, ప్రయుక్తం, వ్యవహారాలలో ప్రయోగింపబడినది, కల్పబడినది. స్వాహ సత్యేన వ్యవహారేణ, ఇప్పుడు స్వాహ అంటే సత్యమైనటువంటి వ్యవహారం ద్వారా. వాచ వాణ్యా అంటే వాక్కుల యొక్క వాచ. విధృతిం వివిధం ధారణం, వివిధం ధారణి అంటే ధారణ, వివిధ రకాల ధారణను. అగ్నిం యోగాభ్యాస జనితాం విద్యుతం, ఇక్కడ అగ్ని అంటే యోగాభ్యాసం ద్వారా పుట్టినటువంటి విద్యుత్తు, అంటే అటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు అనమాట. యోగాభ్యాసం ద్వారా మనకు శక్తి పెరుగుతుంది. అటువంటి యోగాభ్యాస జనితం, యోగాభ్యాసం ద్వారా జనించినటువంటి ఉత్పన్నమైనటువంటి విద్యుతం. విశిష్టం అంటే ద్యుతి, విశేషమైన ద్యుతి, విద్యుతం. ప్రయోజం సంప్రయుక్తం, సరిగా ప్రయోగింపబడినటువంటి దాన్ని. స్వాహ క్రియా యోగరీత్యా, ఆ క్రియ యోగరీత్యా, యోగ పద్ధతిలో చేసినటువంటి క్రియ ద్వారా. ప్రజాపతయే ప్రజాస్వామిని అంటే ప్రజాస్వామి కొరకు, ప్రజాపతి కొరకు. మనవే మననశీలాయ, మనస్సు కొరకు అంటే మననశీలం కొరకు, మనం చేసే స్వభావం కొరకు, అటువంటి వాణి కొరకు. స్వాహ సత్యాం వాణీం, సత్యమైనటువంటి వాణిని. ఇంతకుముందు తృతీయ విభక్తిలో అర్థం చెప్పారు, సత్య వాచ, సత్య క్రియ, ఇలా. ఇక్కడ ద్వితీయ విభక్తులు సత్యాం వాణి, సత్యమైన వాణిని, ద్వితీయ విభక్తి. స్వాహ మాత్రం అదే శబ్దం, విభక్తి కూడా మారిపోయింది. ఇంతకుముందు తృతీయ విభక్తి, స్వాహ అంటే సత్యేన వ్యవహారేణ, తృతీయ విభక్తులు అంటే స్వాహ శబ్దానికి ఈ విభక్తి కారకాలు సంబంధం లేకుండా అర్థం. స్వాహ సత్యాం వాణి, సత్యవాణిని. అగ్నయే విజ్ఞాన స్వరూపయ, అగ్ని కొరకు అంటే విజ్ఞాన స్వరూపం కొరకు. విజ్ఞాన స్వరూపాయ వైశ్వానరాయ, విశ్వేషు నరేషు, రాజమానాయ జగదీశ్వరాయ అంటే విశ్వేషు అందరు నరులలో, ఎవరైతే ప్రాపంచిక వ్యవహారాల్లో విషయ వాసనల్లో రమించకుండా ఉంటారో అటువంటి నరులలో విరాజమానుడు అనేటువంటి జగదీశ్వరుని కొరకు. విశ్వేషు నరేషు రాజమానాయ అంటే విరాజమానాయ, విరాజమాన ఉన్నటువంటి జగదీశ్వరాయ, జగదీశ్వరుని కొరకు. వైశ్వానరుడు, పరమాత్మ పేరు వైశ్వానర, వైశ్వానరుని కొరకు. స్వాహ ధర్మ్యాం క్రియాం, ధర్మాన్ని అనుసరించే క్రియను. ఇక్కడ కూడా ద్వితీయ విభక్తి. ఈ విధంగా ఈ శబ్దాలు మంత్రం ఉన్నటువంటి క్రమంలో అర్థం చెప్పడం జరిగింది. అన్వయంలో హే స్త్రీ పురుష అని చెప్పి సంబోధిస్తూ అర్థం చెప్పడం జరిగింది. హే స్త్రీ పురుషా భవంతో వేదస్థై గాయత్ర్యాదిభి ఛందోభి అని కొన్ని శబ్దాలు జోడించి మహర్షి అర్థం చెప్పడం జరిగింది. మీరు ఓ స్త్రీ పురుషులు అంటే ఓ భార్య భర్తలారా, పతిపత్నులారా, మీరు భవంతు మీరు వేదస్థై గాయత్ర్యాదిభి ఛందోభి, వేదం ఉన్నటువంటి గాయత్రి మొదలు ఛందస్సుల ద్వారా అంటే రక్షణ వ్యవహారాల ద్వారా. ఛందస్సు అంటే రక్షణ, ఆచ్ఛాదన. స్వాహ ఆకూతిం ప్రయోజం అగ్నిం స్వాహ ఆచ్ఛందంతు, ఇది ఆచ్ఛందంత అనేది గత మంత్రం ఉన్నటువంటి, అంటే ఆసమంతా ఛృందంతా పవిత్రం కావడం. మనకు 65వ మంత్రంలో, అంతమంది మంత్రాల్లో ఛృందంతు, ధూపయంతు ఈ శబ్దాలు వచ్చినాయి నిన్న. ఆ శబ్దం ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది అనువృత్తి. ఆచ్ఛందంతు 65వ మంత్రంలో
వసవస్త్వ ఆచ్ఛృణ్వంతు గాయత్రేణ ఛందస అంగ్రస్వత్ రుద్రాః త్వ ఆచ్ఛృణ్వంతు త్రైష్టుభేన ఛందస. ఈ అనువృత్తి ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది. ఛృణ్వంతు అంటే ప్రదీప్యంతాం అని అర్థం. అంటే ప్రదీప్తి చేయండి, శుద్ధి చేసుకోండి అని అర్థం కూడా వస్తుంది. ఆ అర్థంతో ఇక్కడ మనవే ప్రజాపతయే అంటే దేని కొరకు జోడించుకోవాలి. మనోమేధాం ప్రయోజాంతి మనసును మేధతో చిత్తాన్ని విజ్ఞానం కొరకు ప్రయోగించుకోవాలి. దేంతో ఎలా ప్రయోగించుకోవాలి. ఆ కోతిం ప్రయోజం అగ్ని, అలాగే మనవే ప్రజాపతయే. సో అగ్నయే వైశ్వనర, అగ్ని కొరకు అటు వైశ్వనర కొరకు. ఈ విధంగా భావార్థంలో మహర్షి చెప్పినటువంటి భావార్థం ఇక్కడ ఆచరణంతో శబ్దాన్ని అనువృత్తి తీసుకుని కూడా రాయడం జరిగింది. అత్ర ఆచరణంతో ఇది పదం పూర్వమంత్రాత్ అనువర్తతే. అనువర్తనం పూర్వమంత్రం నుంచి. భావార్థం మనుష్యాః పురుషార్థేన వేదాది శాస్త్రాన్ని అధీత్య ఉత్సాహాదీని ఉన్నీయ వ్యవహార పరమార్థ క్రియా ప్రయోగేణ అభ్యుదయిక నిశ్రేయసే సమాప్నువంతు. అంటే మనుషులు పురుషార్థం ద్వారా వేదాది శాస్త్రాలను అధ్యయనం చేసి, వేదాది శాస్త్రాన్ని అధీత్య వేదశాస్త్రం అధ్యయనం చేసి చదివి బాగా ఉత్సాహాదీని ఉన్నీయ ఉత్సాహముల వాటిని పెంచుకొని వ్యవహార పరమార్థ క్రియ, వ్యవహారం తర్వాత పరమార్థ క్రియా ప్రయోగేన, వ్యవహారం పరమార్థ క్రియ యొక్క సంబంధంతో అభ్యుదయక నిశ్రేయసే. ఈ లోకం అభ్యుదయ అంటే ఈ లోకం, నిశ్రేయసం అంటే పరలోకం. అభ్యుదయ నిశ్రేయసాలు. ఇక్కడ నిశ్రేయసం అంటే మోక్షం కూడా. దాని కొరకు సమాప్నువంతు అంటే పొందాలి. మంచిగా, ఆప్నువంతు సరిగా పొందండి అంటే ఈ లోక పరలోక సుఖాలు మీరు సరిగా మంచిగా పొందండి. కలుపుకొని ప్రయోగం చేసుకొని. ఇది 66వ మంత్రం యొక్క భావార్థం. ఇప్పుడు 67వ మంత్రం. ఓం విశ్వో దేవస్య నేతుర్మర్తో. ఇందులో శబ్దాలు. విశ్వం అంటే సంపూర్ణం, సర్వం అని అర్థం. విశ్వ సర్వ దేవస్య సర్వ జగత్ ప్రకాశకస్య పరమేశ్వరస్య. సర్వ జగత్ ప్రకాశమైనటువంటి పరమేశ్వరుని యొక్క నేతు సర్వనాయకస్య సర్వనాయకుని యొక్క అంటే పరమేశ్వరుని యొక్క ఎటువంటి పరమేశ్వరుడు నేత అయినటువంటి పరమేశ్వరుని యొక్క నాయకస్య నాయకుని యొక్క మర్త మనుష్య మర్తులు అంటే మనుషులు. మర్త మనిషి. ఊరీత స్వీకుర్యాత్ స్వీకరించాలి. కేవలం కలుపుకోవడం కాదు, స్వీకరించాలి. కలవడమే కాదు, సంయోగం మాత్రమే కాదు, స్వీకరించడం కూడా అవసరం. ఊరీత అంటే వరించడం, స్వీకరించడం. సఖ్యుర్భావం కర్మ. సఖభావం అన్నమాట. సఖ్యుర్భావం అటువంటి భావన లేదా కర్మ కూడా. విశ్వ అఖిల మొత్తం, అఖిలం. రాయం కొరకు అంటే శ్రీ కొరకు, ఐశ్వర్యం కొరకు. విశుద్ధ్యతి శరాదీని శస్త్రాన్ని ధరేత్. శరములు, బాణములు మొదలకు శస్త్రములను ధరించాలి. విశుద్ధ్యతి ఇక్కడ లేని ప్రయోగం చెప్పడం జరిగింది. ఇది జుమ్నం ప్రకాశయుక్తం యశో అన్నం వా. ప్రకాశంతో యశస్సు లేదా అన్నం. జుమ్నం అంటే జుమ్నం ద్యోతతే యశో వా అన్నం వా. నిరుక్తంలో ప్రమాణం ఇది. జుమ్నం అంటే ప్రకాశయుక్తం. నిజానికి జుమ్నం అంటే ప్రకాశయుక్తమైనటువంటి యశస్సు లేదా అన్నం జుమ్నం అంటే. వ్రీనీత స్వీకుర్యాత్ స్వీకరించండి. పుష్యసే పుష్టో భవే
పుష్టి కొరకు. పుష్టభం అంటే భం అంటే ఉంటుందన్నమాట. పుష్టి అవుతుంది అని అర్థం. స్వాహ సత్యాం వాచం, సత్యవాక్కును. ఈ విధంగా మహర్షి చెప్పినటువంటి శబ్దాల, ఈ మంత్రం శబ్దాలకు సంస్కృతంలో అర్థం. అన్వయంలో కూడా యథా విద్వాంస తథా విశ్వమర్తో, ఏ విధంగా అయితే విద్వాంసులు ఆ విధంగా ఈ ప్రపంచమైనటువంటి విషయాలను ఏ విధంగా అయితే స్వీకరిస్తారో ఆ విధంగా మీరు కూడా అని చెప్తూ, యథా విద్వాంస తథా విశ్వమర్తో నేతుర్దేవస్య సఖ్యం విరీత అని అన్వయంలో మహర్షి చెప్పడం జరిగింది. అంటే విద్వాంసులు ఏ విధంగా అయితే గ్రహిస్తారో, జోడించుకుంటారో, మొత్తం ఈ ప్రపంచమైనటువంటి విశ్వమర్త అంటే మనుషులందరూ, ప్రతి మనిషి అన్నమాట, అందరి నాయకుడైనటువంటి మొత్తం జగత్తు యొక్క ప్రకాశకుడైన పరమేశ్వరుని యొక్క సఖ్యం, మిత్రతను స్వీకరించాలి. సఖ్యం ఊరీత అంటే సఖ్యతను, పరమాత్మ యొక్క సఖ్యతను స్వీకరించాలి. అలాగే మనుషులందరూ వారి రాయి అంటే లక్ష్మి, ఐశ్వర్యం కొరకు, శోభ కొరకు రాయి విశుద్ధతి, బాణాలు మొదలైనటువంటి ఆయుధం ధరించాలి. ఇక్కడ గమనించాలి, లక్ష్మి, ఐశ్వర్యము, శోభ ఇవన్నీ వృద్ధి చెందాలంటే బాణాది మొదలగు ఆయుధాలను ధరించాలి. విశుద్ధతి ధరించాల్సి వస్తుంది, యుద్ధం చేయాల్సి వస్తుంది, పోరాటం చేయాల్సి వస్తుంది ఆయుధాలతో, అస్త్రశస్త్రాలతో, బాణాలతో. స్వాహ సత్యవాణి ద్యుమ్నం, ఈ సత్యవాణి మరియు ద్యుమ్నం ప్రకాశయుక్తమైనటువంటి యశస్సు, అన్నం కొరకు, అన్నం అంటే సుఖాలు, ఐశ్వర్యాలు అన్నీ వస్తాయి, వాటి కొరకు వినీత గ్రహించాలి. ఏ విధంగా అయితే పుష్టి అవుతుందో, అంటే ఇలా ప్రయత్నం చేసిన వారు ఏ విధంగా పుష్టి పొందుతున్నారో ఆ విధంగా మీరు కూడా చేయండి అని అర్థం. అన్వయంలో మాస్టర్ చెప్పినటువంటి అర్థం అది. యథా చైతేన త్వం పుష్యసే తథా వయమపి భవేమ, మేము కూడా అలా చేయాలి. పుష్టిని పొందినవారు, ఐశ్వర్యం పొందినవారు, అభివృద్ధి పొందినవారు ఏ విధంగా చేసినారో, యుద్ధం చేసి, పోరాటం చేసి, శ్రమించి, తప్పించి, ఏ విధంగా పురుషార్థం చేసి వారు అభివృద్ధి చెందినారో ఆ విధంగా మేము కూడా చేసుకోవాలి. యుద్ధం చేయక తప్పదు. భావార్థంలో గ్రస్త మనుష్యు అని చెప్తూ అంటే ఇక్కడ గ్రస్తమైనటువంటి మనుషుల ద్వారా మనుషులు ఏం చేయాలి? పరమేశ్వరేణ సహా మైత్రీం కృత్వ. గృహస్థులు, ముఖ్యంగా భార్యాభర్తలు, గ్రస్తున్నటువంటి వారు, గృహస్థ ధర్మంలో ఉన్నవారు, వారు పరమేశ్వరేణ సహా పరమేశ్వరంతో కలిసి మైత్రీం కృత్వ, మైత్రిని చేసుకొని, మిత్రత చేసుకొని, సత్యమైన వ్యవహారం ద్వారా శ్రియం ప్రాప్య, శ్రియం అంటే ధనాన్ని, ఐశ్వర్యాన్ని పొంది, యశస్విని కర్మాని అంటే కీర్తినిచ్చే కర్మలు, యశస్విని కర్మాని అటువంటి కర్మలను, నిత్యం కార్యాన్ని అంటే మంచి కర్మలు, కీర్తిని, యశస్సునిచ్చేటువంటి కర్మలను నిత్యం చేయండి, చేయబడాలి అంటే చేయాలి. గ్రస్తయి మనుష్య అన్నారు కాబట్టి అది ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉంటుంది. చేయబడాలి అంటే గ్రస్తమైనటువంటి భార్యాభర్త ముఖ్యంగా ఈ కర్మలు నిత్యం చేయాలి. మంచి కర్మలు, యశస్సునిచ్చే కర్మలు, యశస్విని కర్మాని అంటే పరమాత్మతో జోడించుకున్నప్పుడు ఇదంతా సాధ్యమవుతుంది. పరమేశ్వరునితో కలుపుకోవాలి, మిత్రత ఉండాలి. పరమేశ్వరేణ సహ మైత్రీం కృత్వ అన్నారు. పరమాత్మతో కనుక మైత్రి అంటే అన్ని సాధ్యమే, అది ముఖ్యం. అందుకే పరమాత్మతో కలిసి ఉండాలి, జోడించుకొని ఉండాలి. తర్వాత 68వ మంత్రం, మాసు భిత్త మాసు రిషో అంబ, ఓ అంబ, ఓ అమ్మ, మమ్మల్ని విద్యకు దూరం చేయకండి అనే అర్థంతో చెప్పడం జరుగుతుంది. విద్యకు దూరం చేయకండి, ఈర్ష్యాద్వేషాలు పెంచకండి అని. మాసు భిత్త, భేదం కుర్యా, మా సో అంటే మంచి అయితే ఉందో వాటి నుంచి భిత్త భేదం చేయకండి, విడగొట్టకండి, పగలగొట్టకండి. భేదం కుర్యా, మా సు వద్దు, రిష అంటే హింస్య, ఓ అంబ, అంబ అంటే మాత, ఓ మాత. అన్వయంలో కూడా మహర్షి
అదే సంబోధన చెప్పడం జరిగింది. హే అంబ త్వం అస్మాన్ విద్యాతో మాసు భిత్త మా సురిషో దృష్ణు అన్వయంలో. అంటే ఓ అంబ ఓ అమ్మ, నీవు విద్య నుండి మమ్మల్ని సుభిత్తాహ అంటే సరిగా విడిపించకు, అంటే దాని అర్థం ఏంటి? దూరం చేయకండి, విద్య నుండి మమ్మల్ని దూరం చేయకండి, విడగొట్టకండి. మా సురిష దుఃఖాలు ఇవ్వకండి, మాట వద్దు. సురిష దుఃఖాలు ద్వేషాలు ఇవ్వకండి అని అర్థంతో. దృష్ణు దారిఢ్యం వీరయస్వ. దృష్ణు అంటే దృఢమైనటువంటి, వీరయస్వ ఆరబ్ధస్య కర్మణ సమాప్తిం ఆచర. అయితే ఆరంభించిన కర్మలు ఉంటాయి, వాటిని పూర్తి చేయాలి ఉత్సాహంతో. దాన్ని వీరత్వం అన్నారు. వీరయస్వ అంటే మొదట వీరత్వాన్ని ఇవ్వండి. వీరయస్వ ఓ అంబ, ఓ తల్లి, అమ్మ, ఆరంభించిన కర్మలు ఏవైతే మంచి కర్మలు ఉన్నాయో వాటిని సమాప్తి వరకు ఆచరించాలి. అంటే దాన్ని అంటారు వీరత్వం. వీర్యం అంటే అర్థమైంది. వీర్యం అంటేనే ఉత్సాహం. ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చేది వీర్యం. ఆరంభించిన కర్మలు పూర్తయ్యే వరకు ఆగకూడదు, పూర్తి చేయాలి. అటువంటి దృఢమైనటువంటి వీరత్వాన్ని ఇవ్వండి అమ్మ. సు అగ్ని పావకాయ, అగ్నిలాగా, మంచి అగ్నిలాగా. ఇదం కరిష్యథ కరిష్యమానం సాధయిష్యత, చేయబడినటువంటిది సాధించాలి అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ. ఇందులో అగ్నిలాగా ఉండాలి, వీరయస్వ, ఈ శబ్దాలు గమనించాలి. తర్వాత ఈ మంత్రంలో భావార్థం, మాత స్వసంతానానం సుశిక్షేత. మాత తల్లి ఏం చేయాలి? సంతానానికి మంచి శిక్షణ ఇప్పించాలి, ఇవ్వాలి. ఇక్కడ సుశిక్షేత అంటే ఇవ్వాలి. మంచిగా శిక్షణ ఇవ్వాలి తల్లి సంతానములకు అంటే బిడ్డలకు. యథా ఇమే పరస్పరం ప్రీత్యా భవేయు. ఏ విధంగా? ఇవి అంటే ఈ ఏవైతే పరస్పరం ప్రీతి ద్వారా, భవేయు వీరాశ్చ వీరులు కావాలి. పరస్పరం ప్రీతియుక్తంగా, పరస్పరం ప్రీతియుక్తులయ్యి వీరులు కావాలి సంతానం. అటువంటి శిక్షణ ఇవ్వాలి తల్లి. యత్ కర్తవ్యం తత్ కుర్యు, అకర్తవ్యం చ నా ఆచరేయు. ఏదైతే కర్తవ్య కర్మలు ఉంటాయి వాటిని చేయాలి. యత్ కర్తవ్యం తత్ కుర్యు, కర్తవ్యం ఏదైతుందో ఆ కర్తవ్యాన్ని చేయాలి. అకర్తవ్యం చ నా ఆచరేయు, అకర్తవ్యం అయితే ఉంటో చేయకూడనివి వాటిని ఆచరించకూడదు, చేయకూడదు. చేయదగింది చేయాలి, చేయకూడనివి చేయకూడదు. ఇది భావార్థంలో మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థం. 69వ మంత్రం, ఓం ధృంగస్వాదేవి పృథివీ. ఈ మంత్రం శబ్దాలు ధృంగ అంటే వర్ధస్వ, వృద్ధి చెందాలి. దేవి విద్యాయుక్తయే, విద్యాయుక్తమైనటువంటి దేవి అంటే ఇక్కడ అమ్మనే. ఉపదేశంలో పత్ని కాబట్టి పత్నిని, భార్యను భర్త చెప్పడం, మార్గదర్శనం చేయడం జరుగుతుంది. భార్య పట్ల భర్త యొక్క ఉపదేశం. హే పృథివీ దేవి పత్ని అంటే పృథివీ లాంటి ఓ పత్ని అని చెప్పి, అంటే భూమితో సమానమైనటువంటి విద్యలను విస్తరింపజేసే ఓ పత్ని, అంటే అంత విద్యలను విస్తారంగా అధ్యయనం చేసినటువంటి ఓ పత్ని అని అర్థం. గృహస్వ వర్ధస్వ దేవి విద్యాయుక్తే, ఓ విద్యతో ఉన్నటువంటి, అన్ని రకాల విద్యతో కూడుకున్నటువంటివి. పృథ్వీ భూమిరివ పృథు విద్యే, భూమిలాగా విస్తరించినటువంటి విద్యలు. పృథు విద్య అంటే విద్యల్లో విస్తరించినటువంటి ఓ దేవి, దేవి అంటే ఇక్కడ విద్యతో ఉన్నటువంటి ఓ పత్ని. స్వస్థయే సుఖాయ, స్వస్తి కొరకు అంటే సుఖం కొరకు. ఆసురి ఏ ఆసుషు ప్రాణేషు రమంతే తేషాం. ఆసురి అంటే ఇక్కడ అసురులని కాదు, అసురు అంటే అసువులు అంటాం. అసువులు అంటే ప్రాణాలు. ఆసురి ఏ అసుషు అసువులయందు అంటే ప్రాణాలయందు రమంతే ఉంటుందో, తేషాం వాటి యొక్క స్వ ఆసురి అంటే భార్య అలా ఉండాలని అర్థం. స్వ మాయ అన్నారు. ప్రజ్ఞ, ఇక్కడ మాయ అంటే ప్రజ్ఞ.
అని అర్థం తీసుకున్నారు. స్వధయ ఉదకేన అన్నేనవ. స్వధ అంటే అన్నం కూడా, స్వధ అంటే ఉదకం కూడా, నీళ్లు కూడా. ఉదకేన అన్నేనవ, ఉదకం ద్వారా లేదా అన్నం ద్వారా. కృత నిష్పాదిత, నిష్పన్నం చేయబడినటువంటి. అసి నీవు, అయి ఉన్నావు. జుష్టం సేవితం అంటే ప్రీతిపూర్వకంగా సేవించినటువంటి. దేవేభ్య విద్వద్భ్యో దేవతల కొరకు లేదా విద్వాంసుల కొరకు. దివ్యేభ్య దివ్యులైనటువంటి. గుణేభ్య దివ్య గుణాలు ఉన్నటువంటి వారి కొరకు. ఇదం అస్తు ఇది అవుగాక ఉండుగాక. హవ్యం దాతుం యోగ్యం విజ్ఞానం ఇవ్వదైనటువంటి విజ్ఞానమును. హవ్యం. అరిష్ట అహింసిత. అరిష్ట అంటే హింస, అరిష్ట అంటే అహింసిత, అహింస ద్వారా లభించినటువంటి. త్వం ఉత్ ఇహి ప్రాప్ని. ఇహి అంటే ప్రాప్ని, పొందాలి అని అర్థం, ఉన్నతంగా పొందాలి. యజ్ఞే సంగంతవ్యే గృహాశ్రమే. ఇప్పుడు యజ్ఞం అంటే సరిగా ఉన్నటువంటి గృహస్థాశ్రమంలో, అది యజ్ఞం. గృహస్థాశ్రమం కూడా యజ్ఞమే. అస్మిన్ వర్తమానే ఇప్పుడున్నటువంటి, అస్మిన్ ఇందులో ఉన్నటువంటి ఈ గృహస్థాశ్రమంలో అర్థం. అన్వయంలో హే పృథివీ దేవి పత్ని అని చెప్పి సంబోధించడం జరిగింది. త్వయా స్వస్థయే నీవు స్వస్తి కొరకు, సుఖం కొరకు. స్వధయ అన్నం నీళ్ళ కొరకు. ఈ ఆసురి అంటే ప్రాణాలలో ఉంచేటువంటి ఈ మాయ ఏదైతే ప్రజ్ఞ ఉందో అది ఉంది అని అర్థం. సకృతాసి అటువంటి నీవు ఉన్నావు. అసిని ఇక్కడ అస్థి. భావార్థంలో యా స్త్రీ పతిం ప్రాప్య, ఏ స్త్రీ అయితే పత్ని పొంది. గృహే వర్తతే ఇంట్లో ఉంటుందో, గృహస్థాశ్రమం వర్తిస్తుందో, ఆమె ద్వారా సుబుద్ధ్యా సుఖాయ ప్రయత్నో విధేయ. ఆమె ద్వారా అంటే మంచి బుద్ధి, తయా సుబుద్ధ్య మంచి బుద్ధి ద్వారా, సుఖాయ అంటే సుఖం కొరకు, ప్రయత్నో విధేయ ప్రయత్నం చేయాలి. సుసంస్కృతం సర్వం అన్నది ప్రీతికరం సంపాదనీయం. అన్నం మొదలగు అయితే తినదైనటువంటి సుసంస్కృతం సరిగా రుచికరంగా సంస్కరింపబడినటువంటి అన్ని రకాల అన్నాదులను ప్రీతికరం ప్రీతిపూర్వకంగా సంపాదనీయం అంటే తయారు చేయాలి, చేయించాలి. సంపాదన తయారు చేయాలి, చేయించాలి అటువంటి అన్నాన్ని ఇంట్లో. నా కదాచిత్ కస్యచిత్ హింస వైరబుద్ధి వా క్వచిత్ కార్య. ఇప్పుడు కదాచిత్ ఎప్పుడు కూడా, కస్యచిత్ ఎవరి పట్ల కూడా, హింస వైరబుద్ధి వా అంటే హింస కానీ వైరబుద్ధి కానీ, క్వచిత్ కార్య ఇప్పుడు కూడా చేయకూడదు. వైరబుద్ధిని ఇప్పుడు కూడా చేయకూడదు అంటే వైరబుద్ధి ఉంచుకోకూడదు, ఎవరికి దుఃఖాన్ని కలిగించకూడదు, హింస చేయకూడదు ఇంట్లో. అటువంటి అన్నాన్ని అటువంటి వ్యవహారాలు చేయాలి. 70వ మంత్రంలో ధ్రువన్న అంటే ధ్రువన్న సర్విశాసులు. ఈ మంత్రం యొక్క అర్థాలు. ధ్రువన్న అంటే ద్రవో వృక్షాదయ ఓషధయో వ అన్నాని యస్యస. ఇక్కడ మంచి శబ్దం ఇది. ఇంతకుముందు అన్నం సుఖం కొరకు భార్య తయారు చేయాలి, చేయించాలి అని చెప్పడం జరిగింది. అన్నం ఎలా ఉండాలంటే ధ్రువాన్నం ఉండాలి. అన్నం అన్నం అంటే అంటే ద్రుమ అంటే చెట్లు. మన అన్నం ఎలా ఉండాలి అంటే ధ్రువాన్నం ఔషధాలతో ఉన్నటువంటి అన్నాన్ని యసించ అంటే చెట్లు, వాడి ఫలాలు, ఔషధులు ఉన్నటువంటి అన్నాన్ని తీసుకోవాలి. అందులో ఔషధ గుణాలు ఉండాలి, ఫలాలు ఉండాలి, వృక్ష సంబంధం ఉండాలి. అంటే ద్రుమములు అంటే వృక్షాలు, వృక్ష సంబంధం ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ మాంసము, చేపలు, గుడ్డు కాదు అని అర్థం. మనం వృక్ష సంబంధం ఉండాలి. ద్రవో వృక్షాదయ ఔషధయో అన్నాన్ని ఎస్ఎస్ అటువంటి వాడు అనమాట. ఎవరైతే వృక్ష సంబంధం, ఔషధాలు, ఫలాలకు సంబంధించినటువంటి అన్నం తీసుకుంటాడో వాని పేరు ధ్రువన్న. సహ ఎస్య సహ ఇవని అయితే అన్నం
ఔషధాలతో వృక్ష మొదలు వాటికి సంబంధం ఉంటుందో అటువంటి అన్నం గ్రహించేవాడు, ఆహారం గ్రహించేవాడు సహ అతడు సర్పిరాసుతి, సర్పిషో ఘృతాదే ఆసుతి సవనం వేసేస్తాడు. అంటే ఎవరైతే సర్పి అంటే నెయ్యి మొదలు వాటిని తీసుకుంటాడు వాని పేరు సర్పిరాసుతి. నెయ్యి మొదలు వాటిని ఘృతం మొదలు నెయ్యి మొదలు పదార్థం శుద్ధి చేసి వాడుకుంటాడు చేసేవాడు వాని పేరు సర్పిరాసుతి. సవనం చేస్తాడు, శుద్ధి చేస్తాడు అంటే నెయ్యిని తయారు చేస్తాడు. సవనం అంటే పిండడం అని అర్థం వస్తుంది, నిష్పాదనం అర్థం వస్తుంది. సర్పిరాసుతి ఘృతం మొదలు పదార్థం తీసేవాడు, శుద్ధి చేసి చేసేవాడు. ప్రత్న అంటే పురాతనం, హోత దాత గ్రహీత ఇచ్చేవాడు తీసుకునేవాడు హోత అంటే. వరేణ్య స్వీకర్తం అర్హ స్వీకరించడానికి అర్హత ఉన్నవాడు. సాహస బలవంతుడు, సాహసం చేసేవాడు అంటే బలవంతుడు, బలం ఉన్నవాడు సాహసం చేస్తాడు. పుత్ర అపత్యం సంతానం. అద్భుత ఆశ్చర్య గుణకర్మ స్వభావ, ఆశ్చర్య గుణకర్మ స్వభావం అంటే సంతానం. అంటే ఇటువంటి ఆహారం తీసుకుంటే ఔషధాలు ఉన్నటువంటి వనముటువంటి ఫలాలు వృక్షాలకు సంబంధించినటువంటి ఆహారం తీసుకుంటే సంతానం అద్భుతంగా ఉంటుంది, ధైర్యం ఉంటారు, బలవంతులై ఉంటారు. సాహసస్ పుత్రో అద్భుత, సాహసవంతులైనటువంటి బలవంతులైనటువంటి వీరులు తీరినటువంటి పుత్రులు అద్భుతమైన పుత్రులు. అప్పుడు ఆశ్చర్య గుణకర్మ స్వభావాలతో ఉన్నటువంటి పుత్రులు జన్మిస్తారు, సంతానం కలుగుతుంది. ఈ యొక్క రహస్యం చెప్పడం జరిగింది. ఎవరైతే అటువంటి అన్నం తీసుకుంటారో శాకాహారం, అది కూడా ఔషధాలు ఉన్నటువంటి ఫలాలు ఉన్నటువంటి ఆహారం తీసుకుంటారు వారి పేరు ధ్రువన్న అంటే అన్న. ఇది 70వ మంత్రం. ఈ మంత్రంలో భావార్థం అత్ర స్వస్థయే అస్మిన్ యజ్ఞ ఉదిహి అంటే గత మంత్రం ఉన్నటువంటి ఈ పదచతుష్టం పూర్వతో అనువర్తతే. పూర్వమంత్రం ఉన్నటువంటి 69వ మంత్రం ఉన్నటువంటి ఈ శబ్దాలు ఉన్నాయి. ఇందులో స్వస్థయే శబ్దం ఉంది. ధ్రువన్న బృంహస్వాదేవి పృథ్వీ స్వస్థయ, ఇది స్వస్థయే. అక్కడ స్వస్థయ తీసుకున్నారు. అస్మిన్ మంత్రం చివరిలో అస్మిన్ శబ్దం ఉంది, తర్వాత యజ్ఞ శబ్దం ఉంది. ఉదిహి అయమరిష్ట తం ఉదిహి యజ్ఞే, ఈ 4 శబ్దాలు పదచతుష్టయం పూర్వతో అనువర్తతే. కన్యయా యస్య పిత కృత బ్రహ్మచర్యో బలవాన్ భవేత్ యః పురుషార్థేన బహూని అన్నాదీని అర్జయితుం శక్నుయాత్. పవిత్ర స్వభావః పురుషో భవేత్ తేన సాకం వివాహం కృత్వా సతతం సుఖం భోక్తవ్యం. అంటే కన్య ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలంటే భర్త యొక్క పిత, యస్య పిత ఎవని యొక్క పిత అయితే కృత బ్రహ్మచారి అంటే బ్రహ్మచర్యం పాటించిన వాడు ఉంటాడు, అటువంటి వాని కొడుకు వరుడు. యస్య పిత కృత బ్రహ్మచర్య బలవంతుడై ఉంటాడు. భవేత్ యహ పురుషార్థం ఎవరైతే పురుషార్థం ద్వారా బహుని అన్నాదీని పురుషార్థం ద్వారా అన్నములు వాటిని అర్జించడానికి సంపాదించడానికి శక్నుయతు అతని శక్తి ఉంటాడో సామర్థ్యం ఉంటుందో, పవిత్ర స్వభావం ఉంటుందో. పవిత్ర స్వభావ పురుష, పవిత్ర స్వభావం పురుషుని ఉంటాడో వివాహం చేసుకొని సతతం సుఖం భోక్త, సతతం నిరంతరం సుఖాన్ని అనుభవించాలి. ఇది వివాహం విషయంలో జాగ్రత్త. అలాగే భోజనం విషయంలో తండ్రి బ్రహ్మచారి ఉండాలి, తల్లి బ్రహ్మచారిని విద్వాంసులే ఉండాలి, విషయమనే ఉండాలి. అటువంటి వరుడితో వివాహం చేసుకుని సంతానం మంచి సంతానం కనాలి. ఆ సంతానం అద్భుతంగా ఉంటుంది. సాహసస్ పుత్రో అద్భుత. ఈ శబ్దాలు గమనించాలి. ధ్రు అన్న ఇది ఒక రహస్యం. ఇది సత్యం కూడా. ఇవి ఈ మంత్రం భావార్థాలు విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ ఆపేద్దాం. గమనించండి,
మనం కూడా ఈ రకంగా పరమాత్మతో జోడించుకొని ప్రయోగం చేస్తే, మంచి యోగం, ప్రకృష్టంగా యోగం చేస్తే ఉపయోగం, వినియోగం, సదుపయోగం కనుక చేసుకుంటే మనం కూడా అద్భుతంగా ఉంటాం, ఆరోగ్యంగా ఉంటాం, హాయిగా ఉంటాం, సుఖంగా ఉంటాం. చివరికి మోక్షానందాన్ని అనుగ్రహించగలుగుతాం. ఈ జన్మలోనే జీవన్ముక్తులు అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. మన ఆహారం, వ్యవహారం మార్చుకోవాలి. మన విద్య, మన భావాలు, మన అలవాట్లు, గుణకర్మ స్వభావాలు, ఇలా ఎన్నో పరమాత్మ గుర్తు చేస్తూనే ఉన్నాడు. లోపల నుంచి అంతఃప్రేరణ చేస్తూనే ఉన్నాడు, ఇస్తూనే ఉన్నాడు. ప్రయత్నం చేయండి. కళ్ళు మూసుకోండి. ఆసనం మార్చుకొని నడుము, వీపు, మెడ, తలని టాలు ఉంచుకోండి. అంతర్ముఖం అవ్వండి. పరమాత్మతో జోడించుకోండి. ప్రపంచంతో వియోగం, పరమాత్మతో వియోగం. సంపాది, దాని పేరే యోగా. యోగాభ్యాసం యొక్క ఉద్దేశం ఈ పిత తమ నుండి విడిపోయి ప్రపంచంతో కలిసి ఎన్నో బాధలు, దుఃఖాలు అనిపిస్తున్నారు. ప్రపంచం కనిపిస్తుంది, తమరు కనిపించండి. ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సుఖాలు, ఇంద్రియాలు పొందుతున్న సుఖాలు తెలుస్తున్నాయి. తమరి ఆనందం కానీ సుఖం కానీ అర్థం కావడం లేదు. కనిపించడం లేదు, అనుభూతి కావడం లేదు. అందుకే ప్రపంచంలో అధిక సంఖ్యాకులు భౌతిక సుఖాల కొరకు, క్షణిక అల్ప స్వల్ప సుఖాల కొరకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటున్నారు. ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి ఆ సుఖంలోనే మునిగి తేలుతున్నారు. కొందరు మునిగే పోతున్నారు, కొందరు మునుగుతున్నారు, తేలుతున్నారు. అర్థం చేసుకున్నారు, రోడ్డుకు రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అర్థం కాని వారు అందులో మునిగి పడిపోతున్నారు, కొట్టుకుపోతున్నారు. జీవితాన్ని అంతం చేసుకుంటున్నారు, వ్యర్థం చేసుకుంటున్నారు. తమతో కూడి ఉండాలి. తమతోనే ఉండాలి ప్రభు. దూరం ఉండకూడదు. ఎప్పుడైతే దూరం అవుతామో, అగ్ని నుండి దూరం అయితే చలి బాధేస్తున్నట్టుగా, అగ్నికి దూరం అంటే చలి బాధ పెడుతుంది. చలి బాధ తట్టుకోవాలంటే అగ్నికి దగ్గరగా ఉండాలి. అలా ఈ దుఃఖాలు, ఈ కష్టాలు, ఈ బాధల నుంచి దూరం కావాలంటే తమకు దగ్గరగా ఉండాలి. తమ ఒడిలోనే ఉండాలి. అది సురక్షితం, భద్రం, సరైన భద్రత. ఇదే ప్రభు. తమరే సుభద్రం, సరైన భద్రత తమరి వద్దే ఉంది ప్రభు. తమరితో కలిసి ఉన్నప్పుడే సాధ్యం ఇది. ఈ సుఖాలు, ఆ సుఖాల కొరకు రకరకాల సంపాదన, రకరకాల పురుషార్థాలు, ఘర్షణలు, సంఘర్షణలు ఇంకా చాలు ప్రభు. ఈ ఆందోళన, ఈ అశాంతి, ఈ నిరాశ, ఈ నిస్పృహలు, ఈ అసంతృప్తి, ఈ భయాలు, ఈ భోగాలు, ఈ రోగాలు, ఈ భయాలు, భోగాలు, రోగాలు పోరండి. తమతో ప్రయోగం చేసుకోవాలి. పిత తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నా, కానీ వాడుకునే ప్రయత్నం చేయడం లేదు. వినియోగం, ఉపయోగం లేకుండా పోతుంది ప్రభు. ఇన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇంకా దుఃఖాలు ఉన్నాయి. దుఃఖాలను దూరం చేసుకోవడానికి ఎన్నో సాధనలు కనిపెడుతున్నాడు మానవుడు. సుఖ సాధనాలు, సుఖయంత్రాలు, సుఖకారక యంత్రాలను తయారు చేసుకుంటున్నాడు. శారీరక సుఖం కొరకు, మనసుతో పని లేకుండా
మనసు చేసే పనులు కూడా యంత్రాలతో చేసుకుంటున్నాం. బుద్ధితో చేసుకునే పనులు కూడా యంత్రాలతో చేసుకుంటున్నాం. శరీరాన్ని వాడుకోవడం లేదు, ఇంద్రియాలను వాడుకోవడం లేదు, మనసును వాడుకోవడం లేదు, బుద్ధిని వాడుకోవడం లేదు, దేన్ని వాడుకోవడం లేదు. నిరర్థకంగా వ్యర్థమైపోతుంది, శక్తులన్నీ వ్యర్థమైపోతున్నాయి. వయసు పెరిగిపోతుంది, ఆయుష్ తగ్గిపోతుంది, అన్ని సన్నగిలిపోతున్నాయి. ఇంద్రియ శక్తులన్నీ కూడా క్షీణించిపోతున్నాయి. మనసుతో పని లేదు, బుద్ధితో పని లేదు, ఏ నిర్ణయం తీసుకోలేదు. ఆత్మ గురించి అవగాహన లేదు, ఆత్మశక్తి గురించి మర్చిపోయాం. ఆత్మ ఒకటి ఉంటుంది, ఆత్మలో శక్తి ఉంటుంది, ఆత్మలో బలం ఉంటుంది అనే విషయం మర్చిపోయాం. కొందరైతే తమరినే మర్చిపోయినారు ప్రభు. తమరి శక్తిని, తమ సామర్థ్యాలను, తమరి మహిమనే మర్చిపోయినారు. చివరికి తమరే లేరు అంటున్నారు ప్రభు. పరమాత్మ అవసరం లేదు, పరమాత్మ లేనే లేడు అంటున్నారు ప్రభు. తమరైతే వేదం ద్వారా ఎప్పుడో చెప్పినారు, సృష్టి ఆదిలోనే వేదాన్ని చెప్పినారు. ఈ ప్రకృతిని గమనించిన, ఈ ప్రపంచాన్ని కనిపించే జగత్తును గమనించిన, ఎన్నో విషయాలు తెలుస్తూనే ఉన్నాయి ప్రభు. ఆహారాన్ని ఆరగించిన తర్వాత దాని ప్రభావం తెలుస్తూనే ఉంది. ఏం తింటే ఏమవుతుందో, ఏం జరుగుతుందో కొద్దిగా గమనిస్తే అర్థమవుతుంది ప్రభు. ఆహారం ఆరోగ్యం కొరకనే విషయాన్ని మర్చిపోయినాను. మనం నోటి రుచి కొరకు అనుకుంటున్నాం, ఇంద్రియ సుఖాల కొరకు అనుకుంటున్నాం. ఈ భోగాలు, ఈ భాగ్యాలు, ఈ ఐశ్వర్యాలు, ఈ సాధనాలు, హే పిత, ఇంకా సాధన అవసరం ఉంది. కళ్ళు తెరవడం అవసరం ఉంది ప్రభు. కళ్ళు తెరిచి ఇంకా అర్థం చేసుకోవాలి, మనసున్న పొరలను విప్పుకోవాలి. బుద్ధిపై పొరలు ఉన్నాయి, ఆ పొరలను చీల్చివేసుకోవాలి. ఈ పొరలు తెరలే దీన్ని అర్థం కాకుండా చేస్తున్నాయి ప్రభు. విషయ సుఖాలు, ఆకర్షణలు, లోభాలు, ప్రలోభాలు. కొందరు లాగుతున్నారు, అటే లాగుతున్నారు, ప్రపంచం వైపు లాగుతున్నారు, ఇంద్రియ సుఖాల వైపు, భోగాల వైపు. భోగాలు అతిగా భోగిస్తే రోగాలని అర్థం కావడం లేదు. భోగే రోగ భయం అర్థం కావడం లేదు, అర్థం చేసుకోవడం లేదు ప్రభు. ఎందుకంటే తమరితో కలవాలని లేదు, తమరి ఆనందం గురించి అవగాహన లేదు. ఏ పిత, తమరి ఆనందమే కావాలి ప్రభు, ఈ సుఖాలు కాదు. తమరి ఆనందం అద్భుతమైన ఆనందం. చిత్రం దేవానాముదగాదనీకం చక్షమిత్రస్య వర్ణస్య అగ్ని ఆప్రాద్యావ పృథివీ అంతరిక్షం జగతస్తు స్వాహ 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 స్వాహ. సత్యమైన ఆచరణ, సత్యమైన పనులు, సత్యమైన వాక్కుల ద్వారానే సాధ్యం. తెలుస్తుంది ప్రభు. ఓం 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 ఓం. అర్పణం, సమర్పణ. తమరితోనే ఉండాలి ప్రభు. తమరితోనే ప్రయోగం, సంయోగం, వియోగం, ప్రపంచంతో వియోగం, కష్టాలతో, దుఃఖాలతో వియోగం జరగాలి ప్రభు. దుఃఖ వియోగం, సుఖ సంయోగం జరగాలి ప్రభు. దాని కొరకే భార్య భర్తల సంయోగం, ఆ సుఖం, భార్య భర్తల సుఖం దాని కొరకు. కొంతవరకు ప్రపంచంలో సుఖాల నుంచి దూరం ఉండడం కొరకే భార్య భర్తల సంబంధం, ప్రయోగం, సుఖయోగం. ఈ రుచి ఆ రుచి కాదు, భార్య భర్తల ప్రేమ, ప్రేమాస్పద ప్రీతిపూర్వకమైనటువంటి ఆ యోగం. ఆ యోగం ద్వారా ఇంకా ప్రయోగం చేసి తమను చేరుకోవడానికి యోగ సాధన చేయాలి ప్రభు. ఇది కాదు, ఈ భార్య భర్తల ఈ సుఖం మాత్రమే కాదు, శారీరక సుఖాలు కాదు,
స్పర్శ సుఖాలు కాదు, స్పర్శ వలన లభించే ఈ సుఖాలు, ఈ భోగాలు కాదు. తమని స్పర్శించాలి, తమని తాకాలి ప్రభు. తమరి స్పర్శ కావాలి, తమరి ఒడి స్పర్శ, తమరి ఒడిలో ఉన్న స్పర్శ తెలియాలమ్మా. తల్లి ఒడిలో ఉన్నటువంటి బిడ్డకు ఆ తల్లి ఒడి స్పర్శ తెలియాలి. అప్పుడు సురక్షితంగా నిశ్చింతగా నిద్రపోతుంది బిడ్డ. అలాగే మేము కూడా తమరి స్పర్శ కావాలి. ఈ స్పర్శ ఆ స్పర్శ కాదు, ప్రాపంచిక స్పర్శ, వస్తువుల స్పర్శ కాదు, ఈ చర్మ స్పర్శ కాదు ప్రభు. తమరి స్పర్శ కావాలి. ఆ స్పృహ కొరకే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం, స్పృహ లేకుండా పోతున్నాం. ఓం 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 ఓం. తమరి స్పర్శ కావాలి, తమరి సుఖం కావాలి. ఈ కామన పూర్తి కావాలి ప్రభు. సద్య సిద్ధిర్ భవేన్న. ఈ కామన ఇప్పుడే పూర్తి కావాలి. తమరితో కలిసి ఉండాలి ప్రభు. తమరితో యోగం జరగాలి, సమాధి జరగాలి. తమరి ఆనందంలో పాతుకొని ఉండాలి, స్థిరంగా ఉండాలి. ఆనందమే ఆనందం, దివ్యానందం, బ్రహ్మానందం, శాశ్వతానందం, పరాంతకాలం వరకు, ముక్తి కాలం వరకు, అతి దీర్ఘకాలం వరకు. దాని అనంతకాలం ఉన్నారు ఋషులు. పరాంతకాలాన్ని అంతవరకు. అప్పుడు కాదు, ఇప్పుడే కావాలి ప్రభు. జీవన్ముక్తులం కావాలి. ప్రపంచంతో ముక్తి కావాలి ప్రభు. ప్రపంచక తాత్కాలిక సుఖాలతో కానీ, దుఃఖాలతో కానీ, దుఃఖ మిశ్రిత సుఖాలతో విముక్తి కావాలి. అసలైన ముక్తి ఇదే ప్రభు. అర్థమవుతుంది, తెలుస్తుంది ప్రభు. ఓం 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 ఓం. అనేక వందనాలు ప్రభు, ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు, ధన్యవాదాలు. కలియుగ మహర్షి దేవ దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి, వేదాంగ పారమితులైనటువంటి దండి స్వామి ప్రజ్ఞానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధులారా, సాధకులారా, సాధించండి, యోగ సాధన చేయండి, పరమాత్మతో కలిసి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ వియోగం తప్పదు, ప్రపంచంతో, ఈ శరీరంతో వియోగం తప్పదు. ఎంత ప్రయత్నం చేసినా తప్పదు. సరిగా అర్థం చేసుకొని పరమాత్మతో కలిసి ప్రయత్నం చేద్దాం. అందరికీ అభినందనాలు, పరిమిత పరమాత్మ శుభాశీస్సులు. ఓం శం శుభ. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వేపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. భావనతో, శ్రద్ధతో పూర్ణ పురుషార్థం చేసి పరమాత్మలో ఉండడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. శ్వాస నింపండి. సమర్పణ భావంతో ఓంకారం. శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. ఓం శం. ముగించేద్దాం. ధన్యవాదాలు.